પર દારા સુમન કાંઈક તે મોહ્યો રે કાંઈક તે મોહ્યો રે કામની ના કલાપ મારે વલી કઈ જોડવા છાલ્યો ધન 5 ને 25 રે 5 ને 25 રે ગયા પર પંચમારે આવ્યા પેલા 60 વાલા ધન 70 ને સુધી રે કાંઈ સમજ્યો નહીં રે નવરે ઓલખિયા અસર નૈને નવ સુજે રે ગલે બહુ ના શિકારે તૂટીને શીતલ થયું છે તન ચરણન ચાલે રે કર ગહી જ્યેષ્ઠિકારે વલતી કૈસે વાછાલ્યો વન મોકળામાં દંત રે એકે દિશે નહીં રે તો હે પાપી ઉદર માગે અન નરસૈયાનો સ્વામી રે સુખ મેં સાંભલે રે જો હોય પૂર્વ જન્મનું જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું નિંદ્રાને પરહરી સમરવા શ્રી હરિ કૃષ્ણ તો એમ કહેવું જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા વેદિયા હોય તેને વેદ સંધારવા વૈષ્ણવ જન કેવલ કૃષ્ણ કહેવા જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા દાતાર હોય તેને દાન કરવા પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું વચન કહે તે તો શીશ ધરવા જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા મન ક્રમ વચન તે મેલ ઠાલી બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા ચરણે રાખો મુને વારી જીરે રાત રહે જાહરે પાછલી ખટગડી સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો મેલી પુરુષાતન સખી રે વેસે થયો તાહેરા પ્રેમથી હું રે નાચ્યો જીરે મુજમાં તુજમાં ભેદ નહીં નાગરા માન તું માહરી વેદવાની હજુ પરતીથના ઉપજે તુજને મેં તુને મોકલ્યું ટાઢું પાણી જીરે મોસાલું કીધું તે કેમ ગયો વિસરી હાર આપ્યો પર તક્ષ ભૂપ 14 લોક મેં મારે તુજ સમો કો નહીં તાયરું માયરું એક રૂપ જીરે તાયરો અક્ષર ગાય જે સાંભલે તેના કુટુંબ સહિત પાવન થાય બને નરસૈયો મીઠા બોલી સુરી જવે તારે કર જોડી કૃષ્ણજી સમખાય જીરે ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ નરસૈયા તું મારો ભક્ત સાચો
अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रास लीला रहे स्वर मन संगे रमे अखिल मथुरा ते त्रिलोक न्यारी हंस सार सर में मोर मकरंद तहाँ अखिल को केला तहाँ बोले कीरा मंद सुगंध समीर से तल वहे अखिल कालेंदी सुबगनीर अखिल गोपी गोप ग्वाल गौवाचरु अखिल मोरली मधुरी धुन गाजे राधिका राधिका रटत अखिल करे निज नाम निज मंत्र निज धर्म साजे अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रासधारी सूरत जरे संचरे शेष सुखासने आद नारायण नाम धारे वैकुंठ वासी वैकुंठ सहायक सदा रस महली वालो क्षणु न जाय ब्रह्म शंकर सती सनक आदेयति पवन पर बेसना तहाँ जथाये निगमने आगम शेष अनुदिन रटे अखिल नर सयोते रस निमाहे अखिल वृंदावन अखिल ब्रिज सुंदरी अखिल अवनेश्वर रासधारी। राम कहो पंजर के सुवा राम कहो पंजर के सुवा हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जग मुआ राम कहो पंजर के सुवा गड़ी रे सुतारे कटेरो कीनो हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपु होत मंझारी हरि चलो जैसे जुवारी जुआ राम कहो पंजर के सुआ आशा मेट पांच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जैने हरि रस चाख्यो वाही के मृत अमृत रस चुआ राम कहो पंजर के सुआ चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं महापतित आयो शरणागत पतित पावन प्रभु तुम्हारो नाम चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं जो मेरो अपराध गिनोगे तो मोको काहूं नहीं ठोर तनखा छांड पर्वत उठ पकड़ी अब तो अब मैं कहाँ जई राव चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं ये घड़ी राम भजन बिन बीते सो दिन सुमरि सुमरि पछताऊं प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर श्याम मूरत पर में बल जाऊं चरण कमल तजी अब कहाँ जाऊं राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल तीर्थ व्रत कोटि कर नित नित पंड पखाल भरे जल थल राम नाम बिना छूटे मल
सप्तदिक्पार नवखंड पृथ्वी पर कम्मा देते पल पल वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े आखेर अखेर राम नाम बिना ना छूटे मल जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहूं गल सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम बिना ना छूटे मल आज नंद जी के द्वारे बेर आज नंद जी के द्वारे बेर कृष्ण अवतार लियो गोकुल में घेर घेर क्रीड़ा करत आहेर आज नंद जी के द्वारे बीर घर घेर थे निकसी ब्रिज वनिता पहरे पीतांबर ओढ़े चीर ताल पखाज झांझ डफ बाजत नरत करे तहाँ मल्ली मल्ली भीर आज नंद जी के द्वारे वीर एक को तिलक दियो के सर को एक को ओढ़ायो चीर एक आवत एक जात विदा होई एक ठाड़े जमुना जी के तीर आज नंद जी के द्वारे भीर बाबा रे नंद खड़क में ठाड़े करत न छावर धरे मन धीर प्रेमानंद प्रभु सुख के सागर कंस दहन प्रगटे बलवीर आज नंद जी के द्वारे वीर मंगल आरती की जय भोर मंगल आरती की जय भोर मंगल जनम करम गुण मंगल मंगल राधे जुगल किशोर मंगल आरती जय बोल मंगल मुगट बेन धुनि मंगल मंगल है मुरली गन गोर मंगल काल बाल सब मंगल मंगल जो सोमति नंद किशोर मंगल आरती की जय बोल ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल नाचत गावत दो कर जोर मंगल गुण गावे प्रेमानंद मंगल सब विधि माखन चोर मंगल आरती की जय बोल आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी परसत चरणारविंद आपदा हरी गणन गणन घंट बाजे बैन बंसरी बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी नौपाती अगर तेल पावक जरी इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा मारकंड सेत गंगा आनंद भरा एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी रोम रोम रंकार काहे सुडरे गरुड़ खंब सिंध पौर जातरा भरी हीरा माणिक मोती पन्ना जोत की जड़ी रतन सिंहासन आप बिराजे बैन की छड़ी 56 भोग नीत लागे होत हरि हरि सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद औचरी धन्य धन्य रातो श्री आज की घड़ी धन्य धन्य रातो श्री आज की घड़ी श्री राम मंत्र आरती कीजे शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे हृदय ताल विमल बोध पंचवाती जारी तन मन निज पर हरो तो आए वेद वारी
अखंड ज्योत विमल मोद वहे दिन राती, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिक आद एहि रंग भीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम बिना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम, कृष्ण जी ए वाशुरुडु गोकलियुगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे, कृष्ण जी भ्रात। कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી। કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી, એક કોલી એ કૌતુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી। કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી, કૃષ્ણજી ના નામ ઉપર જાઉ બલિહારી। દાસલડા બને રે હરિની ભગતિ જાની, નેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી। કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી। स्वामी कृपा करो अति गानी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गानी। बाजो को विचार अचल भक्ति देता हरि, जे छे मुक्ति भंडार पाए लगी करो विनंती। स्वामी कृपा करो अति गानी, स्वामी रे मारा स्वामी कृपा करो अति गानी। बाजो को विचार अचल भक्ति देता हेरी, जे छे मुक्ति भंडार पाए लगी करो विनंती। आनंद आरती हरखा अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा। संतो दर्शन मेरे त्रन ताप निवारे, जन्म मरण भव सागर तारे। साक पाक मलि भोजन पावो, संत संगत मलि हरि गुण गावो। घेर घेर मंगल होत बधाई, जन जीवन ता बल बल जाई। आनंद आरती हरखा अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा। हरिजन आए मेरे प्राण आधारा।
चहोदिस बांधो जीवना देव रघुपति की आन वाट घाट रक्षा करो छोड़ावो चारे खान जीवन जी छोड़ावो चारे खान. સંતો સવારના પ્રભાતિયાથી આપણા દિવસની સુંદર શરૂઆત થાય. આપણી સંત પરંપરા અને સંત પરંપરાનો આધાર એટલે સંવાદ, સંત સંગત. સંત સંગત એક પાયાનું તત્વ આપણને જીવનજી મહારાજે આપ્યું. 4 સંસ્કારોની વાત કરી અને 4 સંસ્કારોના પાયામાં ત્રિવેણીના સંગમ ઉપર, ત્રિવેણી એટલે રામ નામ, તિલક અને તુલસી, એ ત્રિવેણીના સંગમ ઉપર બેસીને આ સંત સંગત આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને એની અંદર પણ જીવનજી મહારાજની જે સાખીઓ છે એમાં દાસકાંગ ને આપણે વિસ્તૃતિથી વાતો કરી રહ્યા છે. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સંતો અહીંયા આવે, શ્રવણ કરે, ખૂબ જ સુંદર ભાવથી સંતો તૈયારી કરે, જુદી જુદી જગ્યાએથી જઈને જુદી જુદી વસ્તુઓને લઈ આવે, વિચારોને લઈ આવે. જેમ દરિયાની અંદર ડૂબકી મારીને મરજીવો મોતી શોધી લાવે ને, એમ ઘડીકમાં અધ્યારુજી, ઘડીકમાં કબીર, ઘડીકમાં જીવનદાસ, ઘડીકમાં ગોવિંદદાસ, ઘડીકમાં સુરદાસ, ઘડીકમાં નરસૈયો, કઈથી આપણે વસ્તુ શોધી લાવીએ અને એનો રેફરન્સ અહીંયા મૂકી દઈએ. અને 400 વર્ષ પહેલાની વાત, 600 વર્ષ પહેલાની વાત ને પણ આપણે અત્યારે કેટલી આપણા જીવનમાં જરૂરી છે એ પણ આપણે ધીમે ધીમે કરતા સમજતા જઈએ છીએ. ગઈકાલે જ્યારે ધ્રુવભાઈએ સાખીઓનું વિશ્લેષણ કર્યું ત્યારે જ્યોતિ સ્વરૂપની વાત કરતા હતા. જે જ્યોતિ સ્વરૂપ એ શું બતાવે છે? જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ, કે જે જ્યારે પરબ્રહ્મ આપણા જીવનમાં આવે તો પછી અંધારું ક્યાંથી રહેવા દે. આપણે નાના હતા ત્યારે પેલી ભજન કવિતા પણ આપણે ગાતા હતા. અસત્યો માયેથી પ્રભુ તું પરમ સત્ય લઈ જા, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ તું પરમ તેજ લઈ જા, મહામૃત્યુમાંથી મહાઅમૃત સ્વરૂપે તું લઈ જા. આ જે આખી જે પ્રાર્થના જે છે, અને તુહીનો હું છું તો તુજ દર્શન દાન મને દઈ જા, આની પાછળ જે ભાવ છે ને તે આ જ ભાવ છે કે એક પરમ જ્યોતિ છે અને એ જ્યોતિ આપણી અરસપરસ છે, આપણી અંદર છે, જેના વિચારો આપણી અંદર પ્રગટ થઈને જીવનની અંદર અમલી બને, જીવનમાં આવે, જીવનસ્થ થાય, હૃદયસ્થ થાય. એ જે વિચારો છે એ વિચારો જ્યોત સ્વરૂપે જ છે. અને જ્યોત સ્વરૂપે આપણને ધ્રુવભાઈએ રામ અને કૃષ્ણને પણ બતાડ્યા. રામ અને કૃષ્ણએ હથિયાર ધારણ કર્યા, ભક્ત વત્સલ થયા. શાના માટે થયા? જે આપણને જીવનજી મહારાજે કહ્યું એ પ્રમાણે એ કૃપાનાથ તરીકે આયા, એ ભક્ત વત્સલ હતા. અને રામ અને કૃષ્ણની ક્યાં વાત કરીએ, રામ અને કૃષ્ણની સાથે સાથે જે પણ આપણે 10 અવતારોની વાત કરીએ કે 24 અવતારોની વાત કરીએ કે પછીથી સંત પરંપરામાં એક પછી આવેલા સંતો અને એનું અનુસરણ કરનારા દરેક ભક્તો અને સંતો જેની ગતિ સંત તરફની છે, એ દરેકની અંદર આ જ જ્યોતિ પ્રકાશિત છે. અને એટલા માટે તો કબીરે પણ કહ્યું, તું ગઈકાલે જે સાખી હતી કે તું બહારનું ઉછીનું પાણી ન પીશ, તું તારી પોતાની અંદરનું પાણી પી. તારો પોતાની અંદર જે આત્મરસ, જે પ્રેમ રસ ભગવાને છલ ભરીને તને આપ્યો છે, એ પ્રેમ રસ, આત્મરસ ને તું પી. કબીરે સુંદર સાખી આખી દી આપણને, અને એમણે ચોક્કસ જ આપણને કહી દીધું કે તારે બહાર નજર મારવાની જરૂર નથી. જીવનજી મહારાજે પોતાના જીવન દરમિયાન પણ આ જ કાર્ય કર્યું. એ પણ ઠેર ઠેર ગયા, એ પણ સંન્યાસી થયા, એમને પણ આત્મદર્શન પામવું હતું, આવો જ કંઈક રસ એમને પીવો હતો. જુદી જુદી જગ્યાએ ગયા, જુદું જુદું પાણી પીધું હશે, કદાચ જુદો જુદો રસ પીધો હશે, અને પછી એમનું મન જાગૃત થયું
અને મને જાગ્રત થઈને કહ્યું કે આ જે આત્મરસ છે, પ્રેમ રસ છે, જે કબીરના જે વિચારો છે, એની અંદર જ શાશ્વત શાંતિ છે. નાશવંત શાંતિ કદાચ આપણને મળે, ક્ષણિક શાંતિ દરેકને મળે. કદાચ તમે ગંગા કિનારે જાઓ, કોઈ તીર્થ સ્થાને જાઓ અને ક્ષણિક શાંતિ તમને પ્રાપ્ત થઈ પણ શકે. પણ જો શાશ્વતની સાથે તમારે જોડાવાનું હોય, પોતાના મહિલાની જોડે જોડાવાનું હોય, પોતાની અંદર રહેલી અંતર જ્યોતિની જોડે સાથે જોડાવાનું હોય, તે ઘડીએ આપણને એનું જ જોડાણ કામ લાગે. એ જ રામ અને કૃષ્ણ જે ભક્ત વત્સલ છે એ કામ લાગે. વામન અવતારને લઈએ, એ પણ કૃપા કરવા માટે જ આવ્યો હતો. ઇવન પરશુરામ અવતાર પણ એ જ કાર્ય કરવા માટે આવ્યો હતો. દરેક અવતાર, દરેક વસ્તુ તમે જોશો તો રાઈટ હવે દેખાશે કે એ કંઈક ને કંઈક ભગવત કાર્ય કરવા માટે આવેલો હતો. એ ચમત્કારો કરવા માટે નતા આવ્યા. ભલે આપણને પુરાણોની કથામાં ચમત્કાર બતાવવામાં આવ્યા, પણ એ ચમત્કાર કરવા નથી આવ્યા. એ આવ્યા હતા આપણને એક સુંદર રસ્તો બતાવવા માટે. હમણાં વચ્ચે અમે લોવલના નદી કિનારા ઉપર ચાલવા માટે નીકળેલા. તો એ નદી કિનારામાં એક સર્કલ આવે છે કે જ્યાં આગળ બેન્ડ સર્કલ જેને આપણે કહીએ છીએ, હેરિટેજ આઈસ્ક્રીમ ફાર્મની સામે, એ સર્કલ ઉપર એક સુંદર ચિત્રણ એક કલાકારે કરેલું છે. સર્કલનો જે રોડ છે જેની પર આપણે ચાલીએ છીએ, ઘણા બધા લોકો કદાચ એની પર પગ મૂકીને પણ જતા હશે, પણ એની સુંદરતા જોઈને ત્યાં મને પગ મૂકવાનું મન ન થયું, ત્યાં ઉભા રહેવાનું મન થયું. અને ત્યાં ઉભા રહીને એનું દર્શન કર્યું. કોઈક સાઉથ અમેરિકાના કલાકારે કઈક જગ્યાએ કોઈક વસ્તુ ટાંકીને, વાક્ય હું ભૂલી ગયો છું પણ એનો સાર મને યાદ છે, એને સુંદર શબ્દોમાં લખ્યું છે. એમાં પગલા દોર્યા છે. પગલા એક દિશામાં જાય છે અને એ જ પગલા પાછા વળીને પણ આવે છે. પગલા આગળ જાય છે, પગલા પાછળ જાય છે, આગળ પાછળ. જેમ આપણું ઘડિયાળનું લોલક કેમ હાલ્યા કરે છે, સમય વીતતો જાય છે, એ જ રીતે આ પગલા આગળ પાછળ છે. અને પછી એક સુંદર વસ્તુ જોવાની મળી. મેં કીધું પગલા બતાવવાનો હેતુ શું લાગે છે? તો એની પાછળ જોયું તો એક સુંદર મીણબત્તી મૂકેલી હતી, જ્યોતિ મૂકેલી હતી, પ્રકાશ મૂકેલો હતો. એ પ્રકાશના આધાર ઉપર મનુષ્ય પગલા આગળ માંડે છે અને પાછો એ જ્યોતિ તરફ જ આવે છે. અને એટલા માટે પગલા આગળ જાય, પાછળ જાય અને જ્યોતિ તરફ આવે. એ જ્યોતિના અજવાળે આપણે આગળ પણ જઈએ છીએ અને પછીથી એ જ્યોતિના અજવાળે પાછા આપણે જ્યોતિ તરફ પણ જતા હોઈએ છીએ. તો આ જ્યોતિ એટલે શું? આ જ્યોત સ્વરૂપ આપણને અધ્યરુચે પણ કહ્યું કે એ જ્યોત સ્વરૂપે છે, એ પ્રકાશ સ્વરૂપે છે. તો એ શું? એ વિચાર હોઈ શકે, એ સુંદર કાર્ય પણ હોઈ શકે, એ કોઈક સુંદર સિદ્ધાંત પણ હોઈ શકે. અને એ જ્યોતની અહીંયા વાત છે કે જીવનને ચલાવવા માટે કંઈક જોઈશે. એ વિચાર પણ હોઈ શકે, કાર્ય પણ હોઈ શકે, જેની અંદર આપણને હંમેશા કોક ને કોક રીતનું જોડાણ હંમેશા મળતું જાય અને અંદરનો મહિલો હોય એ શાંત થઈને બેસે, એને શાશ્વત શાંતિ મળે. બાકી તો અજંપા વાળું જીવન છે. સંસાર સાગર દોયેલો આપણે કીધો છે, અઘરામાં અઘરો સંસાર સાગર. દરેકના મન સાચવવાના, દરેકની વસ્તુ સાચવવાની. બહાર જઈએ તો વર્ક ઉપર પણ આપણે દરેકને સાચવવા પડે. એવા અજંપાની અંદર આપણે જીવન વિતાવી રહ્યા હોય તે વખતે જેને કહે છે કે મન અને બુદ્ધિનું બેલેન્સ ક્યારે ટકી શકે? મન અને બુદ્ધિનું બેલેન્સ આ જ્યોતિથી ટકી શકે, એ સારા વિચારોથી ટકી શકે. અને એ વિચારો આપણને સંત પરંપરાએ આપ્યા છે. એ સંતો આપણી વચ્ચે છે. એ સંત સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે જગદીશ મહારાજ, કાંતાબા, આપણી સાથે અત્યારે પ્રેમજીવન મહારાજ અને ગીતાબા, એ સ્વરૂપે જ આપણી સાથે છે. એ જ જ્યોતિ સ્વરૂપે આપણી સાથે છે અને એ જ વિચારો આપણને આપતા રહે છે અને આપણા વિચારોને દ્રઢ કરતા રહે છે. તો સંતો જ્યારે આપણે કોઈ કલાકારનું આવું સુંદર ચિત્ર જોતા હોઈએ તે વખતે આપણને આ બધા વિચારો પ્રગટ થવાના શરૂ થાય કે કલાકારના મનમાં શું હશે, એનો કેટલો સુંદર ભાવ હશે. તો એને આ સુંદર ચિત્રણ કર્યું છે. લોવલમાં જ્યારે નદી કિનારા પર જાઓ તો ચોક્કસ આ જગ્યા પર જઈને 2 મિનિટ ઉભા રહેજો. અને હું તો કહું છું કે આપણે જીવનજી મહારાજને યાદ કરજો, એ જગ્યા પર બેસીને કાં તો એ જગ્યાએ ઉભા રહીને આનંદ આરતીની 2 લીટી ગાઈ લેજો. અને જે સુંદર ભાવ આવે ને
એની વાત કરજો બીજા કોકની જોડે. આ રીતે ભાવ ઉભો થાય. ભાવ ઉભો કરવા માટે તમારે કઈ બીજું કશાની જરૂર નથી હોતી. એ ભાવ મનની અંદર જ ઉભા થતા હોય છે. દરેક જગ્યાએ આપણને વસ્તુ દેખાતી હોય છે. તો સંતો આજે જ્યોત સ્વરૂપની જે વાત કરતા હતા એ જ્યોત સ્વરૂપ ઉપર થોડોક વધારે પ્રકાશ આપવો હતો. એટલા માટે કુદરતી આ ઘટના પણ યાદ આવી અને એ વાત આપણે કરી. સાખી જે આપણે લેવાની છે એ કદાચ આપણે 120, 121, 122 અને 123, કારણ કે શુક્રવારે જે સાખી લેવામાં આવી હતી એ શનિવારે તો આપણે પૂનમ હતી અને પૂનમનો આપણને સત્સંગ થયો અને જે પૂનમનો સત્સંગ થયો એના લીધે એ સાખીનું આપણાથી ડિટેલમાં વિવરણ નહોતું થઈ શક્યું. એટલે કદાચ આજે પ્રયત્ન કરીશું કે 4 સાખી 120, 121, 122 અને 123 એ 4ને આપણે ટચ કરીશું. આજે દ્રાક્ષનું મોટું ઝુમખું હાથમાં આવ્યું છે. રોજ આપણને 2 દ્રાક્ષનું ઝુમખું હાથમાં આવતું હતું. આજે 4 દ્રાક્ષનું ઝુમખું હાથમાં આવ્યું અને એ પણ પાછું પૂનમ પછીનું હાથમાં આવ્યું આપણને. તો એક આનંદની વસ્તુ છે. તો સંતો 120ની સાખી ને પહેલા લઈએ. 120મી સાખીમાં આપણને જેની આગલી 119મી સાખીમાં હતું એ જ વાત ચાલે છે. 119મી સાખીમાં આપણને કહે છે કે ભાઈ હું તો હાથીનું રક્ષણ કરવા માટે ગરુડને છોડીને દોડીને ગયો હતો, પણ જે સંતો છે એના રક્ષણ માટે તું એવી રીતે દોડીને નહીં, હું એની સાથે જ રહીશ. અને કેવી રીતે એની સાથે રહીશ? તો કહે છે કે હવેથી તો હું શંખ, ચક્ર, મારો ભાઈ જે બલદેવ અને ગરુડના વાહન સાથે હું સંતની સાથે જ હાજર રહીશ. આપણને પણ બધાને ખબર છે કે જીવનજી મહારાજનો જે દ્વારકાનો જે પ્રસંગ છે એ દ્વારકાના પ્રસંગની અંદર પણ એ રામ અને લક્ષ્મણના સ્વરૂપે જીવનજી મહારાજ અને એમની સાથે ગયેલા સંતોનું રક્ષણ કરવામાં આવતું હતું. એ જમાનામાં ભારવટીયાઓનો, લૂંટારાઓનો, દરેક જગ્યાનો ખૂબ ભય રહેતો હતો. તો એ વખતે જયારે આ પગપાળા નીકળ્યા હશે તો એમનું રક્ષણ કોને કર્યું? એ અહીંયા આપણને કહેવામાં આવે છે કે હું આ દરેક વસ્તુની સાથે હું સંતની ઘેર જ હાજર રહીશ. સંતે બહાર જવાની જરૂર નથી, સંતે બૂમ પાડવાની જરૂર નથી. હું મારી સર્વ શક્તિઓની સાથે એની સાથે હાજર રહીશ. 120મી સાખીમાં કહે છે હરિજન ઉપર જીવના. હરિજન એટલે કોણ? કે જે ભગવાન સાથે હંમેશા જોડેલો છે તે હરિનો જન, નિજનો જન, એનો જેને પોતાનો ગણ્યો છે તે મુજમાં ને તુજમાં ફરક નહીં નાગરા. ભગવાન જાતે કહે છે નરસિંહ મહેતાના મુખેથી, અને એ કહે છે કે મારામાં અને તારામાં કોઈ પણ પ્રકારનો તફાવત નથી. એ વાત છે હરિજન ઉપર જીવના, મેરો જીવ કરું કુરબાન. ભગવાન કહે છે કે હું મારો જીવ એની ઉપર કુરબાન કરી દઉં. મૂરખ મન સમજે નહીં, ગનત વહાલા કી હાન. એટલે હરિજનો માટે તો મારો પ્રાણ ન્યોછાવર કરી દેવા તૈયાર છું, પણ છતાંય મૂર્ખા લોકો તેમના મનમાં સમજી શકતા નથી અને મારી પ્રેમ ભક્તિમાં, મારી પ્રેમ કૃપામાં ઉનપ લગાવે છે. ગનત વહાલા કી હાન. આ સંતો આપણી એક પરંપરા છે. અને પરંપરા એટલે કઈ? ઘણી વખત ખોટી પરંપરા પણ હોઈ શકે ને. ખોટી પરંપરાની અંદર એક મોટી પરંપરા એ કે ભગવાનને આપણે સમજ્યા નહીં અને ભગવાનની અંદર પણ ખોળ ખાપણ કાઢવાની શરૂ કરી. મનુષ્યનો કૂદકો એ છે કે એને બનાવનારને પણ એ વગોવે. એ જ ભગવાનને ગાળો પણ આપે. એ જ ભગવાનને કહે કે તું સાબિત કર કે તું છે. એ જ ભગવાનને એ જઈને કહે કે તને આ શું સૂજ્યું કે તે આ કરી દીધું, તું કઈ જોતો નથી. ભગવાનને પણ માણસો ભાંડનારા છે અને ભગવાન આ જ કહી રહ્યા છે કે મને સાચા સ્વરૂપે ભજતા નથી અને મને કોકને કોક રીતે દોષ આપતા જાય છે. અને જે દોષ આપે છે એ લોકો માટે આ 120 નંબરની સાખી ને 119 નંબરની સાખી આપણને ખાતરી આપે છે. 119માં આપણને ખાતરી આપી કે હું સંતની સાથે હાજર જ રહીશ. સંતની આગળ ચાલીસ, સંતની પાછળ ચાલીસ, સંતની સાથે ચાલીસ. એવો સુંદર ભાવ એને આપણને બતાડ્યો છે. આપણને બધાને જીવ અને શિવની વાત ખબર છે કે જીવ અને શિવ એક સાથે જ હતા. જીવ અને શિવમાં કોઈ ફેર નથી. એક જે આપણા અધ્યયનોએ કહ્યું એ કે દેહ ધરે તે આત્મા અને દેહ વિના પરમાત્મા. અધ્યયનો આપણને કહીને ગયા છે. તો આત્મા અને પરમાત્મામાં કોઈ ફેર છે એમને બતાડ્યો નથી. એવું જ આ જીવ અને શિવનું છે.
જીવ અને શિવ એકબીજા જોડે વાત કરે અને જીવ કહે છે કે હું તો હવે જઉં છું, તો આપણું મિલન ક્યારે થશે? તો શિવ કહે છે કે તું મને યાદ કર્યા કરજે અને હું તારી કાળજી કર્યા કરીશ. શિવે તો પોતાનું વચન પાડ્યું, આપણી કાળજી કર્યા કરે છે, પણ આપણે એને યાદ કરીએ છીએ ખરા કે આ જીવ સ્વરૂપે, આ શરીર સ્વરૂપે? એ વાત અહીંયા છે સંતો, કે ભક્તિની અંદર, ભગવાનની અંદર ઉણપ શોધનારા કેટલા બધા થયા છે. અત્યારે એક મોટો વર્ગ ઉભો થઈ ગયો છે અને વર્ગની અત્યારે મેજોરિટી છે નાસ્તિકોની મેજોરિટી, કે જે ભગવાનમાં સહેજ પણ માનતા નથી. આ જન્મ મળ્યો છે, આ જીવ મળ્યો છે, આ દેહ મળ્યો છે, તો આવો આ દેહને આપણે સંપૂર્ણ રીતે એનો ઉપયોગ કરી લઈએ. અને એની પાછળ જ ભૌતિકતાની પાછળ, ધરાર ભૌતિકતાની પાછળ એક આખો વર્ગ પડ્યો છે, નાસ્તિકોનો વર્ગ પડ્યો છે. અને બાકીનો કંઈક થોડો ઘણો વર્ગ રહ્યો છે, એ પણ જાણે કે આને જ આગળ ને આગળ કંઈક ને કંઈક ઉણપો શોધવામાં રહ્યો હોય. તો 120 નંબરની જે સાખી છે, એ 120 નંબરની સાખી ઉપર આપણને પહેલી લીટીમાં એવું કહે છે, ખાતરી આપે છે, હરિજન ઉપર જીવના મેરો જીવ કરો કુરબાન. પણ થાય છે શું? તો કે મૂર્ખ લોકો મને સમજતા નથી, મૂર્ખ મને સમજે નહીં. ગનત વાલા કી હાન, એ મારી પ્રેમ કૃપામાં પણ ઉણપને જોવે છે. અને એટલા માટે જ જીવનજી મહારાજે એમ રામ અને કૃષ્ણને કૃપાનાથ કરીને સંબોધ્યા અને આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યા. આપણને તફાવત ન કરવા માટે જણાવ્યું કે તમે રામ અને કૃષ્ણમાં તફાવત ન કરશો. સંતોએ તફાવત નથી કર્યો. એમને તે કૃપા નિધાનંદ દેખાયા છે, કૃપા કરનારા જ દેખાયા છે. એની આગળની લીટીમાં કહે છે, સમરણ સીતા રામ કો જે કીજે સો લાભ, બહુરી ન પાઈએ જીવના માનવ જન્મ કો દાવ. ખૂબ જ સુંદર ભાવ અહીં આગળ આપણને બતાવવામાં આવ્યો છે. અને એ ભાવમાં આપણને કહે છે કે જે સીતારામનું સ્મરણ, ભજન, કીર્તન આપણે કરતા રહીએ અને એનો કેટલો લાભ છે એની અનુભૂતિ કરતા રહીએ. અને એનું કારણ શું છે? તો કે માનવ જન્મ કો દાવ. મનુષ્યનો જે જન્મ છે, એ મનુષ્યનો જન્મ વારે ઘડીએ નહીં મળે. આ દુર્લભ જન્મ છે. રામજી મોટા પણ આપણને વારે ઘડીએ ટકોરીને કહે છે. એ સંત પુરુષ આપણી સમક્ષ જ્યારે પણ આવે તે વખતે આપણને આ જ કહે છે, મનસા જન્મ કો એ રે લાવો. મનુષ્ય જન્મનો એક લાવો છે. મનુષ્ય જન્મ એક જેને આપણે કહીએ પ્રિવિલેજ છે, એક મોટામાં મોટો લાભ, એક મોટામાં મોટી લાઈફ ટાઈમ ગિફ્ટ ભગવાને આપણને ધરેલી જીવનરૂપી એક સુંદર ભેટ મળેલી છે. અને જે જીવનરૂપી સુંદર ભેટ આપણને જે મળી છે, જે આપણી સાથે જીવન પર્યંત ટકવાની છે, એ ભેટને આપણે કચરામાં ફેંકી શકીએ ખરા કે? ન ફેંકાય. એને આપણે શણગારવી પડે. જે રીતે પ્રકૃતિ પોતાનો શણગાર વસંત ઋતુમાં કરતી જાય છે, એ જ રીતે મનુષ્ય પણ પોતાના જીવનમાં શણગાર લાવવા પડે. એ શણગાર, એમાં પ્રેમ રસ પણ હોઈ શકે, દરેક જાતની સુંદરતા પણ એની અંદર હોઈ શકે, ભજન કીર્તન ગાવાની સુંદરતા હોય, દરેક જાતની કલા આપણી અંદર ભગવાને મૂકેલી છે, એને આપણે નિખારીએ, એના માટે સમય કાઢીએ, એનો શણગાર છે. જે રીતે પ્રકૃતિ શણગાર સજે, એ રીતે પણ આપણે પ્રેમ ભક્તિરૂપી શણગાર આપણા જીવનમાં સજવાનો. અને એ સજવાની વાત અહીં આગળ આપણને કહે છે, માનવ જન્મ કો દાવ, કે હંમેશા ને હંમેશા આપણને જે ટેવ પડી છે ભગવાનને દોષ આપવાની, એને મૂકી દઈએ બાજુમાં અને એને બાજુમાં મૂકીને આપણા જીવનને શણગારીએ. દુર્લભ મનુષ્ય દેહ છે. આ દુર્લભ મનુષ્ય દેહની અંદર આપણને શું આપ્યું છે? ભગવાને આપણને બીજી ઇતર યોની કરતા વધારે બુદ્ધિ આપી છે, મન આપ્યું છે, આપણી અંદર ચિત્ત મૂક્યું છે, આપણી અંદર અહંકાર પણ મૂક્યો છે. તો જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર જે આપણને આપ્યું છે અને એનું કનેક્શન જે આત્માની સાથે જે કરવામાં આવ્યું છે, એની અનુભૂતિ ફક્ત ને ફક્ત મનુષ્ય જીવનમાં જ થાય. જે પ્રાણી જીવન છે, એ પ્રાણી જીવન તો ઇન્સ્ટિંક્ટ પ્રમાણે ચાલતું હોય છે. ઇન્સ્ટિંક્ટ પ્રમાણે એટલે કે એને મન થયું અને કરી દે, એને ઇન્સ્ટિંક્ટ કહીએ છીએ. એટલે ઘણી વખત આપણે પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ મનુષ્યની અંદર પણ એનિમલ ઇન્સ્ટિંક્ટ હોય છે. અને જે એનિમલ કે જે પશુતા આપણી અંદર કોઈક વખત દેખાડો દઈ દે છે,
દેટ ઇઝ ઇન્સ્ટિંક્ટ. પણ મનુષ્યની પાસે જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને જેનો આત્મા સાથે જે કનેક્શન છે, એનાથી આપણે વિચારી શકીએ છીએ, એનાથી આપણે આપણી જાતને બદલી શકીએ છીએ, એનાથી આપણે ધારવું હોય તે કરી શકીએ છીએ. અને એટલા માટે મનુષ્ય યોનિને ઉત્તમમાં ઉત્તમ યોનિ કીધી છે. આ એક જ યોનિ એવી છે કે જે પરબ્રહ્મ સાથે કનેક્શન કરી શકે તેમ છે. એની અંદર કદાચ તમને વધારે ઊંડાણ ન દેખાય. શરૂઆતમાં મનુષ્યનું બાળક તમને નિર્બળ પણ દેખાય, પણ એ જેમ જેમ ધીમે ધીમે કરતું જ્યારે સબળ થતું જાય છે, જ્યારે બળવાન થતું જાય છે, તેમ તેમ એનો વિકાસ થતો જાય છે. એવું પણ બને કે કદાચ શરીર ઉંમરની સાથે સાથે ક્ષીણ થતું જાય છે, કારણ કે શરીર 6 વિકારો સાથે જોડેલું છે. મન વિકારો સાથે નથી જોડાતું, આપણે જોડી દઈએ છીએ એને. મન હંમેશા ને હંમેશા પ્રફુલ્લિત થતું રહે છે, મનનો વિકાસ થતો રહે છે. અને મન એવું કહેવાય છે કે ઇવન 95 વર્ષે, 100 વર્ષે, 100 વર્ષની ઉપર જાઓ તો પણ મનની તાકાત વધતી જતી હોય છે, એની યાદ શક્તિ પણ વધતી જતી હોય છે. પણ થાય છે શું કે આપણે સારી વસ્તુ યાદ ન કરતા હોઈએ તો પછી ધીમે ધીમે કરતું બધું જ ભૂલાવાનું શરૂ થઈ જાય છે, અને એમાંથી જાત જાતના માનસિક રોગો પણ ઊભા થઈ જતા હોય છે. પણ મનની જે ગતિ છે, મનની જે શક્તિ છે, એ મનની શક્તિને અને તનની શક્તિને આપ જમીનનો ફેર છે. તનની શક્તિ ઘટતી જાય છે, મનની શક્તિ હંમેશા ને હંમેશા વધતી જાય છે. આપણને બધાને ખબર છે જગદીશ મહારાજનું લાંબુ આયુષ્ય, અને જગદીશ મહારાજે જેમને અંત સુધી જોયા છે બધાને ખબર છે કે એમને કોઈ પણ દિવસ ભય લાગ્યો નથી, કશાયનો પણ ભય નથી લાગ્યો. મૃત્યુનો તો સહેજ પણ ડર નહોતો, મારી આંખોએ મેં જોયેલું છે. અને એ કેમ હતો તો કે એમની સાથે એમના મનની ગતિ હતી, સુંદર ભક્તિ હતી, પ્રેમ ભક્તિ જેને આખા જીવન પર્યંત કરી એ હતી. એ જ નિર્ભયતા આપણને પ્રેમજીવન મહારાજની અંદર દેખાય કે ભાઈ છે, જે પણ મારા શરીરને હશે એને હું ઇગ્નોર કરીશ. અને આપણી સાથે જુઓ, સવારે 4 વાગ્યાના ઉઠે, 5 વાગ્યાના ઉઠે અને આપણી સાથે જોડાય. એ પોતાના લયમાં છે, પોતાની ગતિમાં છે, અને આપણી કાળજીમાં પણ છે. તો એ જે વસ્તુ છે એ મનની ગતિ છે, અને એ અહીં આગળ આપણે વાત કરી રહ્યા છે. સમરણ સીતા રામ કો જો કીજે સો લાભ, બહુરી ન પાઈએ જીવના માનવ જન્મ કો દાવ. મનુષ્યનો જન્મ મળે છે તો મેક ઇટ કાઉન્ટ, કે એને આપણને જે કરવું છે, જે યોગ્ય વસ્તુ છે એ આપણે કરવી રહી. એ મનુષ્ય જન્મનો એક સુંદર દાવ છે, અને એ દાવ આપણે રમવાનો છે. ક્રિકેટમાં પણ દાવ આવે, અને મલખમ કરવા જઈએ ને ત્યાં પણ દાવ આવે, અને કબડ્ડીમાં પણ દાવ આવે. અને એ દાવની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે જ્યારે આપણો દાવ આવે ત્યારે વી ગીવ અવર બેસ્ટ. આપણે આપણી પાસે જે સારામાં સારું છે તે આપણે આપી દેતા હોઈએ છીએ, જેથી આપણે દાવ સારો રમીએ. મારો દાવ છે, આપણે કઈ ઊભા થઈએ છીએ, મારો દાવ છે, તો જીવન પણ મારો દાવ છે. અને મારા દાવની અંદર હું શું કરી શકું એનો અંતઃકરણથી વિચાર કરવો રહ્યો. ત્યાર પછી આવે છે સાખી નંબર 122. મેં શંખ ચક્ર ધર્યો જીવના. ભગવાન કહે છે કે મેં શંખ અને ચક્ર ધારણ કર્યા, મેં સાધનો ધારણ કર્યા, શસ્ત્રો ધારણ કર્યા, હું ઘણું બધું ધારણ કરું છું, સારા વિચારો ધારણ કર્યા. જે સુદર્શન છે, આપણે વાત કરીએ છીએ કે સુદર્શન, સારા વિચારોનું દર્શન પણ ભગવાન કરાવે છે. અને જ્યારે ન માને શિશુપાલ જેવો, ત્યારે એ જ સુદર્શન ધારદાર હોય છે, એ સીધું જાય અને એનું ગરદન પણ કાપે. એ સુદર્શન મેં શંખ ચક્ર ધર્યો જીવના, સો અપને જન કે કાજ. મેં શું કરવા ધારણ કર્યું? મેં શસ્ત્રો સાધનો કેમ ધારણ કર્યા? તો કે છે મેં શસ્ત્રો અને સાધનો ધારણ કર્યા અપને જન કે કાજ, મારા પોતાના ભક્તજનો માટે મેં આ ધારણ કર્યું છે. અને એ બિરત કેસે છોડ દઉં છાંડ હું, યુ કહતે બ્રિજરાજ. અને કે મારા ભક્તો માટે મેં ધારણ કર્યું છે, ભક્તોનું રક્ષણ મારે કરવાનું છે. યોગક્ષેમમ વહામ્યમ, એ મારું વચન છે, ટેક છે, હું એને કેવી રીતે છોડી શકું? આપણે આજે પ્રભાત્યા સવારે કરીએ છીએ, સાંજે સંધ્યા આરતી કરીએ છીએ, અને જે રેગ્યુલર જોડાનારા જે ઉદા ભક્તો છે, આપણી કદાચ સંખ્યા ઓછી હશે, પણ જે અને કારણ પણ હોઈ શકે છે કે દરેક કોકને મોકળાશ ન હોય, નવરાશ પણ ન હોય, કદાચ વર્ક પણ હોય, કુટુંબની જવાબદારી પણ હોય.
એ લોકો પાછળથી પણ સાંભળી લેતા હોય છે. એટલે જે રેગ્યુલર આપણી સાથે અહીંયા જોડાય છે કાં તો પાછળથી સાંભળે છે, અને દરેકની હું વાત કરું છું કે એવા જે જન છે જે રેગ્યુલર છે, એ જે રેગ્યુલર છે એ લોકોને આની અનુભૂતિ ફટ દઈને જ થશે કે એક સેકન્ડ નેચર થઈ જાય છે કે સમય થયો, સવારના 7 વાગ્યા, ચાલો પ્રભાતિયા શરૂ થશે. ઘણા ભક્તો ઇવન 5:45 વાગ્યાના જોડાઈ જાય છે. એમને કીર્તન પણ સાંભળવા છે, તો 5:45 વાગ્યાના કીર્તન સાંભળવા માટે જોડે જતા હોય છે. તો એ જે કીર્તનો સાંભળવા છે, એ ભાવમાં રહેવું છે, પ્રભાતિયા ગાવા છે, પ્રભાતિયાનું શ્રવણ કરવું છે, સત્સંગનું શ્રવણ કરવું છે, આ સવાર સાંજ જે લોકો રેગ્યુલર કરે છે, ઇટ હેઝ બીકમ એ સેકન્ડ નેચર. એમને એક સરસ ટેવ જ પડી ગઈ કે મારે મારું આત્મકલ્યાણ કરવું છે, અને જ્યાં સારા વિચારો હશે એ વિચારો પાસે મારે પહોંચી જવું છે. દિવસમાં મારી પાસે ઘણો બધો સમય છે, પણ મારો આ જે સમય છે નિત્યયુક્તા, કે અમુક સમયે અમુક કાર્ય મારું થાય જ છે, એ કરવા માટે આપણે આવી જઈએ છીએ. ઇટ્સ અ સેકન્ડ નેચર. તો એ જ કાર્ય, એવું જ કાર્ય કંઈક ભગવાન કરી રહ્યા છે. ભગવાન આપણને ચોખ્ખા શબ્દોમાં કહે છે કે મેં આટલા બધા જે શંખ, ચક્ર, સુદર્શન વગેરે મેં ધારણ કર્યા. રામે ધનુષબાણ ધારણ કર્યું, પરશુરામે પરશુ ધારણ કર્યું, દરેકે કંઈક ને કંઈક વસ્તુ, નરસિંહ અવતારમાં નખ ધારણ કરે, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ ધારણ કરીને આપણી સમક્ષ એ આવતો જાય છે. સંત સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ વિચારો ધારણ કરીને આ સંતો આપણી સમક્ષ આવતા હોય છે. તો દરેક વસ્તુ ધારણ કરીને આપણે જન કે કાજ, હું આવું છું અને આ તો મારી વચન છે, આ તો મારું ટેક છે, હું એને કેવી રીતે ભૂલી શકું? આપણે જીવનજી મહારાજને પણ એ સ્વરૂપે જ લીધા છે. જીવનજી મહારાજની અંદર આપણે કૃષ્ણને જોઈએ છે, કારણ કે વિચારો એ છે એમની પાસે. એમને જોત સ્વરૂપે આપણે એટલે જ લીધેલા છે. અને એ જ અહીંયા કહે છે કે આ મારું વચન ટેક છે, એનું કેવી રીતે છોડી શકું? આવું બ્રિજરાજ કૃષ્ણ આપણને કહી રહ્યા છે. અને પછીથી 123 નંબરની સાખીની અંદર પણ એ જ કહે છે કે જમન જતિ કે બીર પર જીવ કરું કુરબાન. જમન અને જતિ, જમન એટલે કે યવન લોકો, મુસલમાન લોકો, જતિ એટલે યતિઓ. આ લોકોની જે ભક્તિ છે ને, બહુ દ્રઢ ભક્તિ છે, સમય અનુસાર કરનારા છે. મુસલમાનોમાં 5 નમાજ એટલે 5 નમાજ. એ લોકો સમયસર ગમે ત્યાં હોય, એમનું પોતાનું પાથરણું લઈને જે દિશામાં મોડું રાખવાનું છે દિશામાં રાખીને નમાજ પઢી જ લે. યતિ પણ એ જ રીતે કરે. એમની દ્રઢ ભક્તિ છે. અને જે દ્રઢ ભક્તિ હોય ને, ત્યાં ભગવાનનું દિલ ન્યોછાવર થઈ જાય. સાચા ભાવથી ભક્તિ કરવામાં આવે તો ત્યાં આગળ એનું દિલ ન્યોછાવર થઈ જાય. એ વાત અહીંયા કહે છે કે એની પર જીવ કરું કુરબાન, વેદો કો સદકા દિયા, જો જીવન નામ રહેમાન. અને જે વેદની અંદર પણ જે સુંદર, વેદમાં આપણે કીધું કે 13.5 ભાગ કર્મકાંડ છે, પણ અડધો ભાગ એની અંદર જે પ્રેમ ભક્તિનો છે, સાચા જ્ઞાનનો છે, જ્ઞાન માર્ગ છે. એ સાચો જ્ઞાન અને ભક્તિનો જે ભાગ છે, એનો પણ જે લોકો વિચાર કરે છે, એ લોકોની ઉપર પણ મારી કૃપા છે. સો જીવન નામ રહેમાન. રહેમ એટલે કે કૃપા. અને એટલે જ કદાચ મુસલમાનોની અંદર રહેમાન નામ પણ આવ્યું છે. પૈગંબરનું પણ એક નામ રહેમાન છે. તો રહેમ એટલે કૃપા. અને એ કૃપાની વાત અહીંયા જીવનજી મહારાજ આપણને કહે છે કે એવા રહેમ કરે, એવા કૃપા કરે, એવા પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર છે. જીવનજી મહારાજ દાસકા અંગની અંદર આપણને સૌને ધીમે ધીમે કરતા ખાતરી આપતા જાય છે કે આપણી પર પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર છે, એના આપણી પર 4 હાથ છે, એના આપણને ઘણી બધી ખાતરીઓ આપેલી છે, પણ ઉઠવાનું છે આપણે દાસ ભક્તિ કરવાની છે. તો સંતો, આ દાસકા અંગના આપણે અંત તરફ જઈ રહ્યા છે. એની કુલ 126 સાખી છે. એટલે આવતીકાલે બુધવારે 124 અને 125મી લેવામાં આવશે, અને પછીથી એનું ગુરુવારે વિશ્લેષણ કરીશું. 126 નંબરની સાખી શુક્રવારે લેવામાં આવશે. શુક્રવારે આપણે આગળનો જે અંગ છે પ્રબોધકા અંગ, એ શરૂ નહીં કરીએ. શુક્રવારે ફક્ત એક જ સાખી લઈશું, અને ત્યાર પછીથી આ દાસકા અંગનું, આખા દાસકા અંગનું કંઈક વિશ્લેષણ કરીશું અને સમજીશું કે 126 સાખી નો આપણે એક પહાડ ચડ્યા. એ પહાડ ચડ્યા એમાં આપણે શું પામ્યા, કેટલી જગ્યાએ આપણે ઉભા રહ્યા, કેટલા રત્નો આપણે જોયા, કેટલી જુદી જુદી જાતની
વિચારો જોયા એ દરેકને આપણે ફરીથી પાછા રિપીટ કરી શકીશું, યાદ કરી શકીશું, એમાંથી જે નવલા મોતી વિન્યા હશે એની વાતો કરી શકીશું. તો શુક્રવારે આપણે પ્રબોધકાંક શરૂ નહીં કરીએ, ફક્ત દાસકાંકની છેલ્લી સાખી લઈશું અને પછી પાછાનું વિશ્લેષણ કરીશું. તો સંતો આવતા રહેજો, મળતા રહીશું સાંજે સંધ્યા આરતીમાં. આવતીકાલે પ્રતિ પ્રભાત્યામાં સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રામ રામ કબીર. રામ કબીર જીવનજી મહારાજના બાળ ગોપાળોને રામ કબીર. રામ કબીર રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.